warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadha ya wasi'al karami. قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضفاطن. Ardi, agak mendem nih suara Ardi, agak mendem suaranya. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتن. هذه الخصائص فاخفضها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تاجم.
شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا نفس لا تغلطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقافي شيخنا وربي أرواحنا كيف جدي الدين كيف الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بشير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدينا ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wala yadurrul fi'lul qalil ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurru al-fi'lul qalil alladhi laysa bifahishin ولا بقصد اللعب ولا شرع فيه في ثلاث ومنه الحركة والحركتان كخطوتين وإن اتسعتا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل القليل وأذن فيه فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره وحمل أمامة وغمز رجل عائشة في السجود وأشار برد السلام وأمر بقتل الأسودين في الصلاة ويدفع المار ولأن المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في جميع الصلاة فعفي عن القليل لكن يكره لغير حاجة ولا يضر أيضا حركات خفيفات وإن كثرت وتوالت لكنه خلاف الأولى لغير حاجة كتحريك الأصابع مع قرار كفه وكيلا ولو مع تحركها لأن أكثر اليد ساكن وكحل وعقد وإن لم يكن لغرض وتحريك نحو جفنه ولسانه وأذنه لأنها تابعة لمحلها المستقرة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan lupa besok ya Bu ya, malam Minggu, malam nisfu Sya'ban ya Bu ya. Malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah mengampuni semua dosa kesalahan dari muslimin dan muslimat kecuali
yang Allah tidak ampuni yang pertama likahinin, dukun paranormal, orang pintar, tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Ya Bu ya. Jadi semua muslimin dan muslimat di malam nisfu Sya'ban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya kecuali pertama likahinin, dukun paranormal, orang pintar. Ibu yang punya bayi jangan sekali-kali ya Bu ya, jangan pernah datang ke dukun paranormal, orang-orang pintar ya Bu ya, nggak boleh, hukumnya haram. Ibu datang ke dukun, ibu nggak benerin ucapan itu dukun, ibu diam tidak membenarkan ucapan itu dukun, maka sholat ibu tidak Allah terima selama 40 hari 40 malam. Orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal, ke orang pintar, dia tidak membenarkan ucapan dari si paranormal, dukun, orang pintar, maka sholat fardu dia tidak Allah terima selama 40 hari 40 malam. Jangan ya Bu ya. Kalau sampai membenarkan ucapan dukun tadi, maka telah dihukumkan kafir, keluar dari agama Islam. Makanya jangan sekali-kali ya Bu ya, jangan sekali-kali datang ke dukun, paranormal, orang pintar, jangan sekali-kali. Kenapa demikian? Tadi ancamannya sangat berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun tidak membenarkan ucapannya, maka Allah tidak terima sholat fardunya selama 40 hari 40 malam. Kalau membenarkannya, maka telah kafir. Jadi ingatin ya Bu ya. Yang pertama, yang tidak Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban adalah likahinin, dukun, paranormal, orang pintar. Yang kedua adalah ini orang pintar dukun ya Bu ya, bukan orang pintar yang belajar ya Bu ya, orang pintar dukun paranormal itu yang tidak Allah ampuni. Yang kedua ausahirin, yang kedua adalah tukang sihir, tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga musyahimin, orang yang di hatinya ada dendam kepada saudaranya. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban, orang tua dulu kita maaf-maafan ya Bu ya, minta dimaafin, diredoin, diikhlasin zahir batin. Kenapa demikian? Kalau seandainya ada orang yang masih nyimpen dendam di hatinya kepada abangnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, dendam di hatinya, sampai ada ucapannya, kalau gua mati jangan lu kabarin dia, kalau lu kabarin dia gua bakal bangun lagi. Sampai kayak begitu ya Bu ya. Sampai begitu orang tuh dendam tuh di hati. Nggak boleh ibu, nggak boleh. Ibu udah ngaji, udah ngerti agama, nggak boleh. Yang namanya manusia pasti ada salahnya nggak Bu? Pasti ada salahnya. Mau ustaz, mau kiai, mau habib, mau siapapun. Yang maksud yang Allah jaga dari dosa kesalahan hanya para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu sebelum malam nisfu Sya'ban minta doa, minta redhonya, minta maafnya ke orang tua ibu, ke saudara, ke suami, ke istri, ke anak, ke saudara, ke abang, ke adik, tetangga, maafin ya, redhoin ya. Orang tua dulu begitu ya Bu ya. Orang tua dulu begitu. Sebelum malam nisfu Sya'ban, maafin, redhoin, pengen puasa nih, ya Bu gitu Bu ya. Nah begitu demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yang tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban adalah musyahid. Musyahid artinya orang yang nyimpan dendam di hatinya. Yang ketiga, au mudmini khamrin, orang yang terus-menerus mabuk. Tidak Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban orang yang terus-menerus mabuk. Dia mabuk, menggelek, nyabu segala macam. Itu orang yang tidak Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au aqin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Tidak Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban. 5 macam orang ini.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama dukun, yang kedua tukang sihir, yang ketiga orang yang nyimpen dendam di hati kepada saudara yang lain, yang keempat orang yang terus-menerus mabuk, yang kelima orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya ibu sebelum masuk nisfu Sya'ban, yang masih punya orang tua minta ridhonya, minta maafnya, yang masih punya abang adik minta maafnya, minta ridhonya, tetangga juga sama begitu. Biar malam nisfu Sya'ban kita tidak ada apa-apa dengan orang lain, tidak ada sambutan kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang bila ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan. Ya Bu ya. Malam nisfu Sya'ban ini bila ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah kabulkan, pasti Allah perkenankan. Makanya ibu ada hajat, minta kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, ibu minta kepada Allah. Apapun ibu punya hajat keperluan, minta kepada Allah. Dari hajat dunia, hajat akhirat, minta kepada Allah. Di malam nisfu Sya'ban, doa ibu, doa seorang hamba pasti dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita kerjakan apa? Di malam nisfu Sya'ban, baca istighfar, baca Quran, baca selawat diperbanyak. Pokoknya segala macam ibadah ketakwaan kepada Allah kerjakan Bu, semaksimal mungkin, sebisa-bisa ibu kerjakan. Kemudian apa lagi? Di antaranya kita bareng-bareng udah menjadi hukum syariat, bukan kebiasaan ya Bu ya. Sudah menjadi hukum syariat. Kita bareng-bareng ngumpul di masjid, ngumpul di musholla, di majlis taklim, di pondok-pondok pesantren. Untuk apa ngumpulnya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bertawassul dengan surah Yasin yang ibu baca. Kok surah Yasin yang dibaca kan begitu ya Bu ya? Kok nggak dibaca Al-Baqarah, nggak dibaca Ali Imran, nggak dibaca yang lainnya? Kok dibaca surah Yasin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya, ada intinya, dan hatinya Al-Quran ada pada surah Yasin. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita memilih surah Yasin yang dibaca untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan surah Yasin tadi. Kok 3 kali? Nggak sampai 5 kali, nggak sampai 10 kali. Ini mengambil dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang terjebak di sebuah gua. Kemudian gua ini tertutup dengan batu-batu yang sangat banyak. 3 orang ini masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amal saleh yang pernah dia kerjakan. Orang yang pertama, dia langsung angkat tangan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal saleh aku. Apa amal salehnya? Amal solehnya dulu waktu pernah satu kamar dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan diajak berzina, dia tidak mau karena takut kepada Engkau ya Allah. Maka dia mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh itu ya Allah. Langsung Allah bukakan, bergeser batu yang nutupin gua tersebut. Udah kelihatan bagian luar gua. Orang yang kedua berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal solehnya. Apa amal solehnya? Ya Allah, dulu saya masih punya orang tua. Setiap saya beli susu, saya tidak ngasih izin untuk anak istri saya sebelum orang tua saya minumnya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Terbuka lagi itu batunya. Yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada Engkau ya Allah bertawassul dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Dulu saya pernah memiliki karyawan, pas gajian dia hilang, dia pergi.
saya simpan duit gajinya, bahkan saya belikan ya Allah kambing sampai berkembang biak sampai ribuan kambingnya. Setelah berapa tahun lamanya dia kembali kepada saya serahkan seluruh kambing-kambing yang merupakan miliknya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal soleh tersebut, maka terbukalah gua tadi. 3 kali 3 orang berdoa ini dengan bertawassul dengan amal solehnya, Allah bebaskan dari batu yang menutupi mulut gua tadi. Nah, makanya ulama kita mengkias, dibaca surah Yasin sebanyak berapa kali, Bu? 3 kali dibaca. Ibu berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan setiap surah Yasin yang ibu baca tadi. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan dan disyariatkan. Niat yang pertama agar Allah berikan panjang umur ya Bu ya, panjang umur dalam keadaan sehat afiat untuk ibadah kepada Allah. Niat yang kedua, minta kepada Allah agar Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang mudah untuk memperolehnya. Niat yang ketiga, yang paling penting, kalau Allah wafatkan, minta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Bu, jangan tinggal ya Bu ya. Insya Allah malam minggu ya Bu ya, ibu yang sudah terbiasa datang ke masjid, musholla, majelis taklim atau di pondok pesantren, silahkan datang, jangan ditinggalin ya Bu ya. Ini bukan kebiasaan, ini bukan adat, tetapi merupakan syariat dari ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah datangnya malam minggu, malam nisfu Sya'ban. Kemudian setelah baca Yasin, kita kan baca doanya ya Bu ya. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tauli wal in'am. Terus boleh baca bersama-sama, satu orang mimpin, yang lain ikutin, atau diaminkan oleh jamaah yang ada. Silahkan, boleh pilihan yang pertama, satu orang mimpin, yang lain ngikutin, atau yang satu orang baca, yang lainnya amin semua. Silahkan, diperbolehkan. Bagaimana keterangan daripada doa ini? Ini jadi ulama kita nggak sembarangan ya Bu ya, nggak sembarangan nyusun ini doa. Keterangan dari para ulama ada. Siapa yang menjelaskannya? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau menjelaskan, mengambil dari ucapan salah seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Ma da'a abdun bihadhihi da'awati illa wassaqallahu lahu fi ma'isyatih. Tidaklah seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, berdoa dengan doa ini, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi. Begitu ya Bu ya. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tauli wal in'am. Terus sampai habis. Caranya boleh satu orang yang mimpin, yang lain ikutin, atau satu orang baca doa ini, yang lain aminkan. Silahkan, diperbolehkan. Bagaimana keterangan dari para ulama? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, orang yang baca doa ini di malam nisfu Sya'ban, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, illa wassaqallahu lahu fi ma'isyatih. Allah akan luaskan, Allah akan permudah, Allah akan gampangkan urusan-urusan rezeki, urusan dunianya. Ya, doa jangan tinggal ya Bu ya. Jadi ibu baca doa ini bareng-bareng bersama-sama, boleh bareng-bareng, boleh diaminkan. Itu ucapan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orang yang membacanya, Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Makanya ulama kita ngamalin ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya. Malam nisfu Sya'ban insyaallah malam minggu, ibu datang ke masjid, musholla, terus bawa air Bu ya. Boleh air di botol. Kalau ibu kuat bawa galon Bu, biar bacakan ya Bu ya. Bawa galon. Kok begitu? Kan kita baca surah Yasin ya Bu ya. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau waktu sakit keras, nggak ada obatnya, langsung beliau ambil air Zam-Zam,
Kemudian beliau baca surah Al-Fatihah 7 kali pada air zam-zam itu. Ibunya jadi ilmu bu nih, jadi ilmu. Ibu kalau lagi sakit bisa sendiri berobat bu dengan cara tadi. Kalau bisa air zam-zam ya bu ya, kalau bisa air zam-zam. Kalau nggak bisa air putih biasa aja bu. Bacain surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Baca 7 kali. Apa kata beliau? Setelah saya membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali pada air zam-zam, kemudian saya minum, tidak berapa lama hari kemudian Allah berikan aku kesembuhan dari penyakit yang sudah lama aku derita. Allah, tuh keberkahan dari baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, kita baca Yasin kan Quran ya bu ya. Baca Yasin surah Al-Quran. Nah, ditadahin dengan air ya bu ya. Bacaan surah Yasin kita, bacaan doa kita, selawat kita masuk dalam air tadi. Air yang Allah berikan keberkahan ya bu ya. Pulang ibu minum, kasih suami ibu, kasih anak ibu, kasih mantu ibu, kasih cucu ibu ya bu ya. Kenapa demikian? Di air itu sudah pasti Allah berikan keberkahan di sana. Kalau bisa toran taruh bu ya. Kalau bisa ya bu ya. Jadi kan kalau toran bisa buat mandi ya bu ya. Bisa buat mandi, nyuci beras ya bu ya, nyuci baju, biar keberkahannya merata. Karena saya begitu, saya bilang ke jamaah kalau bisa suruh suami minta tolong, bang, ayah, bapak tolongin dong. Air ini tadi air bacaan Syaban, tolong taruh di mana bu? Di toren ya bu ya, biar keberkahannya air semua merata untuk seluruh keluarga tadi. Jelas ya bu ya, jangan ditinggalkan ya bu ya, besok ya bu ya. Insya Allah malam apa bu? Malam minggu kita bareng-bareng baca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Niatin, ibu yang ada hajat niatin, minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta kepada Allah seluruhnya dari A sampai Z. Jelas ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang pengajian kita. Wala yadurru fi'lul qalil. Tidak apa-apa, artinya tidak membuat batal salat ibu. Kerjaan yang sedikit. Bagaimana pengertiannya? Pekerjaan yang sedikit. Alladzi laisa bifahishin. Pekerjaan yang bukan pekerjaan yang buruk. Wala biqasdil la'ibi. Juga tidak diniatkan main-main. Wala syuri'a bihi fi thalathin. Dan tidak dimulai pada sampai 3 kali berturut-turut. Apa diantaranya? Wa minhul harakatu wal harakatani ka khatwataini wa in tasa'ada. Di antaranya 1 kali pergerakan atau 2 kali pergerakan. Ulang lagi ibu yang kemarin ibu. Di depan ada sof yang kosong ya bu ya. Ibu boleh langsung maju ke depan ya bu. Tapi ibu jalannya jangan langsung 3 kali berturut-turut. Ini bu caranya. 1 kali gerakan nih bu nih. Ini disebut sebagai pergerakan yang apa bu nih? Pergerakan yang sedikit atau kerjaan yang sedikit. Jadi gini bu nih. 1 berhenti. Ini 2 nih bu nih ya. 1 2 berhenti ya bu ya. Kalau ibu langsung ke depan 1 2 3 batal nggak bu? Batal. Makanya melangkahnya ke depan ibu atur ritmenya. Jadi 1 2 berhenti. Kemudian langkah lagi 1 2 sampai ibu ke tempat yang memang safnya kosong. Jadi kalau ada jamaah yang batal, ibu jangan lupa, kalau ibu batal lagi sembahyang, ibu pegang hidung ibu. Ini menunjukkan apa bu? Ibu batal. Kalau yang tadi tahu, oh dia batal, ya bu ya. Ibu langsung keluar. Misalnya batal wudu, ibu keluar, pegang hidung ibu. Kalau nggak ngaji nggak tahu ya bu ya. Apa itu orang pegang hidung tuh? Ini orang pegang hidung menunjukkan bahwa dia apa bu? Batal. Dia keluar, dia wudhu, kan ada saf yang kosong tuh. Nah, ibu yang di belakang maju, jangan biarkan saf itu kosong, ya bu ya. Majunya diatur oleh agama, jangan sampai terjadi pergerakan yang banyak.
1, 2, berhenti. Baru 2 nih Bu ya. Maju lagi 1, 2 ya, nggak batal begitu Bu tuh. Sampai ke depan saf yang kosong Ibu isi, itu tidak membuat batal sholat Ibu. Jelas ya Bu ya. Kalau tangan, pergerakan 3 kali berturut-turut yang bikin batal sholat Ibu adalah seperti ini. 1, 2, 3 baru batal ya Bu ya. Kalau ada orang Ibu sekalian gak Bu, dari ruku ke iktidal tangan suka apa Bu? Goyang-goyang ya Bu ya. Begini Bu nih. Sami Allahu liman hamidah. Batal gak Bu? Batal gak Bu? Gak batal. Kenapa demikian? Tadi 3 kali pergerakan berturut-turut untuk tangan seperti ini. 1, 2, 3. Jadi pulang perginya bolak-baliknya 1 ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang begini doang, itu berapa Bu? Baru 1. Begini Bu nih dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Batal nggak Bu? Kenapa demikian nggak batal? Baru 1 kali pergerakan, nggak batal ya Bu ya. Jadi bukan 1 begini, bukan kalau tangan. Kalau kaki begitu, kalau tangan satunya seperti ini, pulang perginya, bolak-baliknya baru dihitung 1, 2, 3 baru batal. Jelas ya Bu ya? Jadi pergerakan yang sedikit adalah tidak membatalkan sholat Ibu. Kenapa demikian tidak batal? 1 kali pergerakan atau 2 kali pergerakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alal qalila wa adina fihi. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya, Nabi melakukannya, dan Nabi ngasih izin untuk melakukan pergerakan perbuatan yang sedikit tadi. Fakhala'ana alaihi fis salati. Rasulullah pernah melepas kedua sendalnya pada waktu beliau sholat, ya Bu ya. Ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan yang sedikit yang tidak sampai 3 kali berturut-turut tidak membuat batal sholat Ibu. Wa wada'ahuma an yasarihi. Nabi pernah meletakkan keduanya di tangan sebelah kirinya. Wahamala umamata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong as-sayyidah Umamah. Nabi gendong sahabat Nabi yang masih kecil dengan tangan beliau, itu tidak membuat batal. Wa qamaza rijla Aisyah fi sujudi. Nabi pernah nyingkirin kaki, Nabi pernah megang kaki daripada istri beliau Sayyidah Aisyah pada waktu beliau sujud. Nabi pas pengen sujud, Nabi pegang kaki istri beliau Sayyidah Aisyah. Hal ini menunjukkan bahwasanya sholat tidak batal dengan pekerjaan yang sedikit. Lah saya Bu ya. Wa asyara bi raddis salami. Nabi pernah memberikan isyarat dengan tangannya pada waktu membalas salam. Jadi Ibu kalau pengen ngangkat tangan ke teman Ibu, jawab salam ya Bu ya. Teman Ibu, assalamualaikum. Begini Bu nih, teman Ibu dari jauh, bukan dari dekat, dari jauh. Assalamualaikum ya Bu ya. Kalau ngangkat doang tangan doang, nggak pakai apa Bu? Beri salam itu hukumnya makruh ya Bu ya. Ibu angkat tangan doang seperti ini, itu kerjaan Yahudi seperti itu. Jadi Ibu untuk menyelisih kerjaan Yahudi, waktu Ibu angkat tangan, teman Ibu agak jauh di depan, Ibu angkat tangan, ucapin apa Bu? Assalamualaikum. Nah pas Ibu jawab salam, angkat tangan lagi, waalaikumsalam. Jelas ya Bu ya? Sama seperti Ibu mencium tangan sendiri ya Bu ya. Kan suka begitu ya Bu ya. Kita ngelihat kebiasaan ini suka dipakai oleh siapa? Kebanyakan syarifah atau habaib ya Bu ya. Pas ngambil cium tangan, dia kasih tangannya, dia cium tangan sendiri begini ya Bu ya. Ini hukumnya sunnah, bukan kebiasaan ya Bu ya. Hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jelas ya Bu ya. Jadi demikian tadi, bila Ibu dengan teman Ibu agak jauh, maka Ibu angkat tangan, tapi sambil apa Bu? Ucapin salam, assalamualaikum. Nah pas Ibu jawab salam, angkat tangan Ibu lagi, waalaikumsalam. Bukan begini, bukan ya Bu ya. Bukan hormat Bu, bukan.
angkat tangan begini ya Bu ya. Ini polisi begini Bu. Ya, jadi Ibu angkat tangan begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman Ibu bilang begitu, Ibu langsung jawab, angkat tangan lagi. Waalaikumsalam. Jadi bukan begini ya Bu ya. Jangan salah ya Bu ya. Jadi itu enggak bikin batal salat Ibu. Wa amara biqatlil aswadaini. Dan Nabi memerintahkan untuk membunuh ular dan kalajengking. Kalau ibu lagi sholat, ada ular, ada kalajengking, atau binatang yang membahayakan keselamatan ibu, ibu boleh bunuh itu binatang dan tidak membuat batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Wa yadfa'ul marra. Dan Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk menghalangi orang yang lagi lewat di depan ibu. Ibu lagi sembahyang, ada yang lewat depan ibu, ibu gituin ibu tuh, gituin ibu tuh. Orang ibu lagi sembahyang, ada apa? Orang lewat, ibu gituin tuh. Sunnah Bu ya. Berarti menunjukkan ibu lagi apa? Lagi sholat. Kalau bisa ibu lagi sembahyang, depan ibu ada sajadah kecil, atau pakai sapu tangan ya Bu ya, atau pakai tas, atau pakai dompet. Tujuannya apa? Kalau ini orang lewat di depan ibu, dia nggak dosa di hadapan Allah ya Bu ya. Kalau ibu nggak gituin, dia lewat di depan ibu, dia dosa. Kalau ibu udah tandain, pakai tas, pakai apa lagi Bu? Pakai sapu tangan, pakai dompet, dia lewat di depannya, dia nggak dosa di hadapan Allah. Jadi kalau ibu nggak tandain, maka ibu langsung tadi apa? Tangan ibu gituin, mengginikan tangan, menahan itu orang agar jangan sampai lewat, tidak membuat sholat dan tidak membuat batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ada orang lewat gitu ibu tuh, ya Bu ya? Nggak ngerti juga, konyol Bu. Nggak ngerti juga. Orang tahu lagi sembahyang nggak boleh ya Bu ya. Orang lagi sembahyang nggak boleh diapain Bu? Nggak boleh lewatin. Makanya ibu untuk menjaga biar dia nggak dosa di hadapan Allah, depan pas ibu sujud pakai sajadah kecil, atau pakai sapu tangan, atau pakai dompet, atau pakai tas, nunjukin bahwa ini ibu sedang sholat, dan bila dia pengen lewat di depannya. Jelas ya Bu ya. Makanya ibu kalau bisa bawa sajadah kecil ya Bu, kalau pengen sembahyang ya Bu ya, di pas kepala ibu, biar itu orang yang lewat tidak menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya. Wali annal musalliya yaqsuru alaihi sukunu ala hay'atin wahidatin fi jami'i sholati. Karena orang yang sholat itu sulit untuk diam atas satu keadaan. Susah nggak Bu diam Bu lagi sembahyang? Pasti ada aja yang apa Bu? Yang bergerak pasti ada aja. Ibu gatal nih, ibu garuk ya Bu ya. Garuknya pakai satu jari ya Bu ya, begini ya Bu ya. Ibu lagi sholat nih, gatal, gini Bu nih, nggak batal Bu nih. Yang penting telapak tangan ibu nggak apa? Nggak gerak. Jadi patokannya nggak batal, telapak tangan ibu nggak bergerak, gini doang Bu nih, tuh. Gatal badan ibu gitu tuh ya. Jadi satu jari doang gituin tuh. Nah, 1000 kali bergerak nggak bikin batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jangan begini Bu, nih jangan nih. Begini batal nggak Bu nih? Kalau sampai 3 kali, 1, 2, 3 batal Bu tuh. Makanya pakai satu jari gituin tuh. Tuh nggak batal tuh. Sampai 1000 kali dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Yang penting telapak tangan ibu tidak apa Bu? Tidak bergerak. Fa'ufiya anil qalili. Karena sulit ibu diam pada waktu sholat, susah kita buat diam, pasti ada yang bergerak. Maka dimaaf pada hukum agama dari pekerjaan pergerakan yang sedikit, lakin yukrahu, tetapi makruh saja. Ada orang yang sembahyang nggak bisa diam Bu, ada yang bergerak, tar palanya, tar tangannya, tar badannya, nggak apa-apa, nggak batal. Yang penting catatannya tidak sampai 3 kali berturut-turut pergerakannya. Tapi sekalipun nggak batal, dihukumkan makruh pekerjaan yang demikian. Jelas ya Bu ya? Ketemu nggak Bu orang begitu Bu?
Kalau saya ketemu orang begitu Bu tuh, ini orang sembahyang, sabar sembahyang pasti apa? Bergerak, badannya bergerak. Kan badannya diam, tangannya bergerak. Tangannya diam, kepalanya bergerak. Tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, tetapi hukumnya hanya makruh saja. Jelasnya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya wala yadurru maydan harakatun khafifatun. Besok tawakufannya, besok insyaallah ya. Ya, tawakuf besoknya dan depan insyaallah tawakufannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi addal habbi wal ali wal ashabi idadat as-sahbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.